जो अज का दूसरा टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहब इन द प्रेजेंट टाइम। अजोके समय विच गुरु ग्रंथ साहब के फलसफे की महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी नीड। साडा सब का मोस्टली रिश्ता दो तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़दा है। पहला श्रद्धा नाल कि असी मत्था टेकते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, और दूसरा मंगा करके कि सानू गुरु तो कुछ चाहिए है। लेकिन साड़ी जो रोज़मर्रा की जिंदगी है वो जो सिचुएशनस और प्रॉब्लम्स है वो असी गुरु ग्रंथ साहब के फलसफे के नाल किस तरह हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उस टॉपिक के उत्ते चेयरमैन सर गल करनगे जो पहले भी लैक्चर कर चुके हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का यह हुण दूसरा विशा साडा रैलीवेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहब ते गल करनी है। इस तो पहला कि मैं अपनी गल शुरू करा, उस थोड़ियां जिहियां गल्लां मैं तुहाडे नाल साझियां करना चाहना कि एक तां दुनिया के जिन्ने मजहबां के धर्म ग्रंथ ने उन्हां दी कदी जिंदगी विच भी मैरिट लिस्ट नहीं बनानी, तो जे कदी जिक्र करना पवे तो वर्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं, होरीजेंटल कर लो। कि वर्टिकल करन नाल साडी दिक्कत ये हो जाती है कि जदों असी अलग अलग धर्मां ते विचार करते हैं तो उस विच असी किसे नूं वड्डा छोटा करके, धर्म ग्रंथां नूं ही वड्डा छोटा करके असी पेश कर दिंदे हां कि साडा गुरु ग्रंथ साहब। मैनूं बड़ी पता नहीं क्यों तकलीफ होंदी है कि साडा गुरु ग्रंथ साहब असी कह देना बई गुरु ग्रंथ साहब बिलोंग्स टू होल ह्यूमैनिटी, इट बिलोंग्स टू होल यूनीवर्स। तो जिन्ने पीर पैगंबर गुरु प्रोफिट होए ने, यू बिलीव मी, वो इक्को ही मिट्टी दे इक्को ही मिसाले दे बने हुए सी। जे सानू कोई फर्क दिखदा है तो एक तो समय का फर्क सी, एक अलग अलग जोग्राफिकली जिहड़े ने वो अलग अलग सी, इस करके सानू फर्क मिलता। लेकिन उन्हां दियां जिहड़ियां यूनीवर्सल जिहड़ियां टीचिंग्स ने वो तुसी कोई भी पढ़ लो, चाहे कुरान पढ़ लो, चाहे वेद पढ़ लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, वो लगभग सानू यूनीवर्सल टीचिंग्स इक्को ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਕੌਸਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक है को एग्जिस्टेंस तो एक है नो को एग्जिस्टेंस। हुण ये असी आप अपने अपने जहनां दे विच सिर नीवा करके अपने अंदर देखिए कि असी किस सिस्टम दे विच विचर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस विच या नो एग्जिस्टेंस दे विच। तो मनुखी समाज, मनुखी जीवन जिहड़ा है ये गंभीर संकटां दा सामना कर रहा अज, और बड़ियां वड्डियां वड्डियां प्रॉब्लम्स अज सानू सामने दिख रही ने। वो प्रॉब्लम्स चाहे अतवाद दियां ने, चाहे वखवाद दियां ने, चाहे खित्तावाद दियां ने, निजवाद दियां ने, भुखमरी दी है, बेरोजगारी दी है, भ्रिष्टाचार दी है, बीमारियां, नशियां दी, प्रदूषण दी, इस्त्रियां नाल ज्यादतियां दी, डिप्रैशन दी, सुसाइड दियां, टैरोरिज्म दियां। ये इतनियां गंभीर समस्यावां ने जिहड़ियां अज असी अपने आस पास डेली देखते हैं। दिल दहल गया कल रात तो खास करके जदों मैं हरियाणे दियां खबरां सुनिया ने। तुहानूं पता ही नहीं कि उत्थे हुण आ रहा सामने। मैं रात भी एक जगह ते गया तो उत्थे भी मैनूं कुछ बंदे मिले जिहड़े पानीपत फस गए सी। जो सीन दस रहे ने अखां नाल देखिया कि मैनूं लगदा है कि ये पूरे वर्ल्ड की हिस्टरी विच इस तरह का गंदा बेशर्मी का नाच शायद ही कदी होया होवेगा, हिस्टरी विच कह रहा मैं। तो इन्हां सारियां प्रॉब्लम्स का जिहड़ा मैं कहां कारण, मूल कारण की होया वो है मैं, मैनू, मेरा। बस चाहे असी फैमिली विच हाँ तो फैमिली विच मैं, मैनू, मेरा कल्चर, समाजिक तौर पर देखिए तो मैं, मैनू, मेरा कल्चर, कौमी तौर पर तां ये गल है। गल गल तो असी डिवीजन दे विच आए हुए हैं।
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਅਧੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੜ ਕਹਿ ਲਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਣਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ, ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਓਨਲੀ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ। ਔਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। One who creates something always higher than what has been created. God created man. ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਇੰਸ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੈਨ ਐਂਡ ਗੋਡ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਬਟ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮੈਨਕਾਈਂਡ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਲੇ ਨੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੀਂਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਐਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੌਟਅਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਗਰਤਮੀ ਦੀ ਤੇ ਦਰਮੂ ਦੀ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਰਜੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਆਪ ਕਬ ਮਰੋਗੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਅੱਜ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਿਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਿਰਾਲੇ हैं, ज़हनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। एंड इट्स फैक्ट कि जो ये हरियाणे ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਨੋਂ ਮੇਂ ਅੰਧੇਰੇ ਹੈ, ਸੜਕੋਂ ਪੇ ਉਜਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਜਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰਾਜਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਰਿਲੀਜਨ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਰਿਲੀਜਨ ਬਟ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਹੈ ਹਰ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਦ ਭੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਕੰਸਰਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਧਰਮ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਡਰੱਗਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਟੈਂਡੈਂਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਰਪਸਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ। 21ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਕੱਲਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਗਰੋਇੰਗ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੀਨ ਕਿ ਵਨ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ।
ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਡੈਟ ਮੀਨ ਹੈ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਵਿਦ ਇਨ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਛਾਨਣਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ। 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਲਾ ਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਸਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੈ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੋਸਮਿਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ। तो जो गुरबानी अनुसार अपनी जिंदगी जिएगा वो कदी हनेरे विच नहीं भटकेगा, सगों उसनूं जीवन चानन प्राप्त होवेगा। गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसी जोत है जिस दी रोशनी नूं कोई हनेरा जो है वो मध्यम नहीं कर सकता। मैं इत्थों बड़ी बार कह चुकिया, हुण भी बार मैं भैन जी नाल कित्थे बैठा सीगा ते गल हो रही सी। गुरु ग्रंथ साहब जीवन जाच है, वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, सानू गुरु साहब ने शब्द गुरु कह के ते कह दिता गुरु मान्यो ग्रंथ,
ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਨਿਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮਨੀ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ we should accept them। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਕਸੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟਲੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਟਲੈਕਟਲੀ ਸੁਰਤ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰਮਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸੇਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਸੰਦਿਆਂ, ਖਿਲੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ, ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਹੱਸੋ ਵੀ, ਖੇਡੋ ਵੀ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਣੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੇ 50% ਪੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਦਾ 50% ਸਿਰਫ 80 ਤੇ 85 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50% ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 85 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਧੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 949 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਹਿਸਾਬ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂਟਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਭਵੰਤਾ। ਦੋਹੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੋਹਿਲਾ ਪਾ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਈ ਫਿਰ ਖਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੁਖ ਬਿਠਾਲੀ ਤਿਸ ਭੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਵਿਵਾਦੇ, ਲੋਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਵਿਵਾਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਸੜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ ਆ ਜਾਣ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਲਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਲਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਝੁੱਪੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੇਟਡ ਕਲਚਰ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਦੇ 7ਵੀਂ ਦੇ 6ਵੀਂ ਦੇ 11ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਹੇਟਡ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਟਡ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਫ ਵੀ ਜਸਟ ਸਟਾਪ ਟੀਚਿੰਗ ਹੇਟਡ ਟੂ ਆਵਰ ਚਿਲਡਰਨਸ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਬਕ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਟਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚਿਸ ਲਾਈਫ ਟੂ ਹੋਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਟੂ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਬੈਕ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਟੀਚ ਦੈਮ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 500-500 ਪੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰੱਬ, ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਗॉड ਦੀ ਗੱਲ, ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਨਨੈਸ ਇਨ ਮੈਨੀਨੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। वननेस इन मैनीनेस, एक हैं अनेक हैं, अनेक हैं फिर एक हैं। एक ओंकार, एक ओंकार परम सत दा, परमात्मा दा प्रतीक, एक ऐसा चिन्ह है जिथे सारी मनुखता ते ब्रह्मंड एक हो जाते हैं। ये एकता दा सानू दस रहा। मनुखता विच वितकरे, वंडियां, तकसीमां, ये धड़ियां, जातियां, नस्लां, बोलियां ते सभ्याचारां विच वंडियां होईयां ने, जो अज असीं दुनिया देख रहे हैं। एक ओंकार ने भारतीय आस्तिक विचारधारा नूं नवीं सेध दित्ती। एक ओंकार एकता है, एकता विचारां दी, एकता सिद्धांतां दी, एकता विश्वासां दी, एकता प्रेम प्यार दी, एकता दिली मुहब्बतां दी, मनुखता दी, मनुखी बराबरी दी गल गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। अज समाज विच अज भी 21वीं सैंचुरी जिन्हों असीं कह दिंदे आ, वरना दी, जात पात, ऊच नीच, ये वखरेवें जिहड़े ने, इन्हां दे वितकरे जिहड़े हो रहे ने, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਵੂਮੈਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇੱਕੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੰਡਰ ਹੈ। The creator has created this universe out of himself for himself। बड़ी खूबसूरत गल है। तो उहदे विच की कहंदे पे ने गुरु साहब, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सबके सब बंदे, एक नूर ते या सब्बे सांझी वाल सदायन, तू किसे ना दिसे बाहर आ जियो। तू किसे किथे होर है ही नहीं, तू सारियां दे विच ही है। पश्चिमी सभ्याचार दे विच, वैस्ट दे विच एक नारा चलिया सी मनुखी बराबरी का, पर वह मनुखी बराबरी नूं वैस्ट दे विच आज़ादी तो बाद कहंदे ने। वो कहंदे ने पहले आज़ादी, दूसरी मनुखी बराबरी। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने मनुखी बराबरी तो बिना आज़ाद होया ही नहीं जा सकता। मनुखी बराबरी पहले नंबर ते आएगी। तो गुरु ग्रंथ साहिब ने जिहड़ी मनुखी बराबरी नूं, जिहड़ी गल इहदे विच जिहड़ी ह्यूमन राइट्स की गल है, सैकुलरिज्म की गल है, वूमन एम्पावरमेंट की गल है, अज जितनियां भी कोसमिक प्रॉब्लमां वो दो शब्दों के विच सॉल्व हो सकदियां ने। जो अज मैं दसियां ने, चाहे वो टैरोरिज्म दियां ने, सुसाइड दियां ने, या डिप्रैशन दियां ने, जो भी है वो दो शब्दों के विच समोईयां होईयां ने। मैं इत्थे तुहानूं जपजी साहिब लई कहा सी ना, किस दा सी वो, विनोबा भावे दा, उहदा प्रीफेस 8 लाइनां ने, 8 लाइनां च तुसीं निहाल हो जाओगे। वो कहता है कि निर्भौ ते निर्वैर, ये दो शब्दों विच अज पूरी दुनिया दीयां समस्यावां, पूरी दुनिया दीयां प्रॉब्लमां समोईयां ने। इन्हां तो दूर हो सकदियां ने जे निर्भौ ते निर्वैर नूं अडॉप्ट कर लो। निर्भौ ते बै काहू को देत ने न बै मानता। फिर गुरु ग्रंथ साहिब विच मनुखी एकता की गल है, मनुखी भाईचारे की जिहड़ी गल है। हम सबको मीत हम अपना किया, हम सबना के साजन। सच्चे आचरण की गल गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, सच्चो रे सबको ऊपर सच चार। ट्रुथ इज अबाउ एवरीथिंग, ट्रू करैक्टर इज अबाउ ऑल। देखो गुरु ग्रंथ साहिब ने जिहड़ा आचरण है उसकी गल की है, सच्चे आचरण की। सच नूं समझना नहीं, अमल दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दी, या मैं वार वार कहना गुरु नानक दी जिहड़ी सब तो वड्डी चीज़ है कि अमल, प्रैक्टिस, उस तो सिवा कोई मतलब नहीं है। यही अज बहस हो रही सी। गुरबाणी नूं
पढ़न दी। भाई गुरबाणी पढ़ ली 20 साल गुरबाणी पढ़ते रहे, फिर कहते यार साड़ी जिंदगी दे कोई चेंज नहीं आया। चेंज तद आएगा जदों असी इनू अमल विच लियावांगे, जदों अपनी प्रैक्टिस विच लियावांगे। किसी भी परिवार, किसी भी समाज, किसी भी कौम, किसी भी देश दे आचरण, लोकां दे आचरण दे उत्ते जो है वो बेस है। जिस देश दे, जिस कौम दे, जिस परिवार दे विच जो है रहन वाले आचरणवादी होणगे, वो परिवार फिर आइडियल हो गया। ये फिर देखो गुरु ग्रंथ साहब विच तां व्यापार भी गल कीती है, तुहानूं व्यापार किहो जिहा करना चाहिए। एक सच्चा पूंजी निवेश, एक सच्चा व्यापार किवें कीता जावे, उसका जवाब गुरु ग्रंथ साहब विच है। वो कहते ने गुरमुख वनज करे प्रभ भावे, वनज मीन बिजनेस, पूंजी साबत रास सलामत चूका जम का फाहा है। मतलब यह है कि ऐसा व्यापार करो, ऐसा वनज, ऐसा बिजनेस करो जिस नाल किसी भी मनुख नाल बेइंसाफी ना होवे, कपड़े ना उतारो। ये गुरु ग्रंथ साहब की गल है। लेबर अंडर करैक्ट नॉलेज, यदी गल करता है गुरु ग्रंथ साहब। प्रेम भाव, गुरु ग्रंथ साहब मनुख नूं चंगे समाज ते सिरजना लई मनुख नूं नफरत छड्ड के प्यार करन दा इलाही संदेश है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, बस ए लाइन, यह भी लाइन एक लिख लो, जी मैं दो पहले कही, तीजी ये भी लिखो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। नो वन इज बैड, आई एम नॉट गुड, वी आर नॉट गुड। तो जे सारे विश्व नूं, जे सारे समाज नूं अपने कलावे विच लैना है, तो वह सब तो वड्डा माध्यम प्रेम है। जिस प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मैं कित्थे पढ़ रहा सी कि एक बड़ा वड्डा फिजिशियन है, उन्हें कहा सी द बेस्ट मैडिसन फॉर ह्यूमन इज लव। किसी ने उन्होंने पूछ लिया इफ इट डज नॉट वर्क, फिर वो कहता ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड इनक्रीज द डोज, डोज दुगनी कर दो। एक गोली की बजाय 2 गोलियां, तीन वार की थां ते दिन 4 बार डोज ले लो। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रेम बारे बड़ा वधिया लिखा। वो कहता परमात्मा भी चाहता है कि मनुख उसका कोई याद बनावे, कोई मंदिर बनावे, पर मंदिर बनावे प्रेम का, मंदिर बनावे प्यार का। पर वो मंदिर बनाते हैं संगमरमर का, मंदिर बनाते हैं सोहने सोहने पत्थरों का, सोने का। वो कहता पत्थरों नाल तां मंदिर बन जाते हैं, पर पत्थरों नाल सिर भी पाटते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने गल कही है। तो सही रस्ता प्रेम दा, मुहब्बत नाल प्रेम दा। गुरु ग्रंथ साहब दे विच अज जिन्नियां वर्ड दे विच जिन्नियां टर्म चल रही हैं, जिवें सैकुलरिज्म है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, गुरु ग्रंथ साहब विच हर धर्म नूं जो है थां दित्ती गई है, बल्कि उन्हां दीयां बाणियां। फिर सोशलिज्म की गल, अव्वल अल्लाह नूर पाए, मैं गल की। इकनोमिक्स, विद्वान कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की जी लाइन है गाल खाए किछ हत्थों दे, गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ी इन्हां जदों पढ़ी तो उन्होंने कहते हैं ये सिखोनोमिक्स है। इस लाइन उन्होंने इकनोमिक्स नूं सिखोनोमिक्स कह दिता, ये विद्वान कह रहे हैं। एजुकेशन की, विद्या की गल मैं पहले दसी है, तुहानूं करती है। यूनिटी इन सोशल लाइफ, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो। मैं सच दसा, गुरुद्वारे जिसने भी ये कंसैप्ट गुरुद्वारे की गल की, उसकी सोच बड़ी गहरी ते वड्डी सी। इस लाइन तो होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई, गुरुद्वारे विच संगत का कंसैप्ट है। तो संगत विच जाके अपनियां घरेलू प्रॉब्लम्स, समाजिक प्रॉब्लम्स एक दूसरे नाल शेयर करनियां, फिर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स की निवृत्ति करनी, असल कंसैप्ट संगत का तो यह सी। पर हुण तां गुरुद्वारे झगड़े की एक बुनियाद बन गई। जिथे गुरुद्वारा है उत्थे महल्ले महल्ले गुरुद्वारा, महल्ले महल्ले डिवीज़न। एक
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਗੁੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਇਟਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਵੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੁਵਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਸੇਵਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਦੈਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜੋ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ। ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲਹੇ ਉਬਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਇਨ ਫਲੇਮਸ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਮਰਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਐਂਡ ਸੇਵ ਇਟ and deliver it by whatever method it takes। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਅੱਗ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਖਤਮ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਸਮਾਜ, ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਨਸ਼ੇ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀਅਲ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੋਗ। ਅੱਜ UNO ਇੱਕ ਕੋਟ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ UNO ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ UNO ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੋਗ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਲੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਤਾਵਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੱਟੜਤਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ IS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਬਸ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਮਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਡਾਲੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਹਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਤੇ ਖੇੜਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਆ ਟਾਈਲੋਜੀ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, then give people a formula। ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਯੂ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਯੂ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪੀਪਲ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਵਰਨਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਸਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਜ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੋਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਖਾਂ ਲੋਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਿਫੋਰਮ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਿਫੋਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫੋਰਮ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੋਰਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ। ਮੂਰਖੰਦ ਗੌਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਐਕਸਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਰਿਫੋਰਮ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣਾ ਵੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰਡ ਰਸਲ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰੀਏ। ਬੈਟਰਡ ਰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਵਰਲਡ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੈਟਰਡ ਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰਡ ਰਸਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬੈਟਰਡ ਰਸਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੈਟਰਡ ਰਸਲ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਫ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਫ ਓਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਰੈਲੀਵੈਂਸ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਚਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾਂ ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬੈਟਰਡ ਰਸਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੈਟਰਡ ਰਸਲ ਤੋਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੋਸਫੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਲਵ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਇਆ ਦੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ। ਇਫ forgiveness is relevant, then Guru Granth Sahib is relevant. जहां खिमा ते आप। अगर नॉलेज, आज बच्चे बड़ी नॉलेज की गल करते हैं, अगर नॉलेज रेलीवेंट है तो गुरु ग्रंथ साहब रेलीवेंट है। ज्ञान की आंधी आई, गुरु ग्रंथ साहब सानू कह रहे हैं। अखीर विच मैं एक शब्द पढ़ रहा सी, मैनू बिहाइंड दी लाइन, मैं 8वीं बार पढ़ रहा। मैं कमाल की गल तो है कि मेरे कभी नोटिस ये गल आई नहीं। नानक चुलियां सुचियां जे भर जाने कोए, सुरते चूली ज्ञान की,
जोगी की जत होए, ब्राह्मण चुल्ली संतोख की, गिरी का सद्दान, राजे चुल्ली न्याव की। ये पॉलिटिकल सिस्टम आ गया। पढ़िया सच ध्यान, पानी चित न धो पई, मुख पीते तिक जाए। तू मुख तो मूँह तो जो तू गल्लां करदा है, तेरे बिहेवियर तो तैनू पता होना चाहिए। तू ਇਹ ਚੁੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਚਤਾ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਚਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਕਰ। ਜੋਗੀ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। फिर वो कहते हैं राजे की चुल्ली की है जस्टिस। जिहड़ा जस्टिस नहीं कर सकता फिर वो राजा नहीं है, सच्चा राजा नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहब की रैलीवेंस जिन्नी मैनू समझ सी, जिन्ना मैनू कुछ मैं पढ़िया, मैं तुहाडे सामने पेश किया। अज इतना तहिया करिए कि बच्चों नू साडा एक लैक्चर होना है, हाउ टू अट्रैक्ट और यंगस्टर्स टू अवर वैल्यू सिस्टम, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन यंगस्टर्स एंड गुरु ग्रंथ साहब। उस विच भी विचार करांगे। तो गुरु ग्रंथ साहब दी नू अज दे इस चकाचौंध दे विच बच्चे जिहड़ी लैंगुएज समझते हैं, जिस तरीके समझते हैं, उस बच्चों नू असी गुरु ग्रंथ का भी रैलीवेंस उन्होंने समझाइए, ताकि जिहड़े धर्म की नां ते जो कुछ वो अनजान ने उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के नाल ना दोस्ती करवाइए। बहुत ज़रूरी है। अज का लैक्चर इत्थे ही। बुल्ला चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।